بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا خصوصا إلى سيدنا الروح سيدة فضل بنت فاضل بن يحيى سيدنا الفاتحة فاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أمنت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع
منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد عدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان الذي لا ينام ولا يسود سبحان الذي لا يسود وأنا الذي لا ينام ولا يسون استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حمدا شاكرين حمدا يوافي لما يكرم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم لعظيم سلطانك صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أوصل غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها واكرم نزلها
مدخلها والكبرها من رياض الجنان والكبرها من خبر النيران اللهم تجعلها يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة إلى الحبابة فضل بنت فاضل بن يحيى وصري وفري في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين insyaallah. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah dan suratul Yasin. Insyaallah nanti di akhir setelah kita penutupan, habis penutupan kita baca talqin zikir yang selalu dibawakan oleh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dari kota Gresik. Zikir wahbah namanya, zikir wahbah. Ya, syukron, kembalikan kepada MC, silakan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sampai di acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allah salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya Allah ya Rahman Rahimin. Alhamdulillah kita ketemu, mungkin baru pertama kali kita bertemu. Terima kasih sebelumnya, jazakallah khair kepada yang khadimul majlis. Insyaallah beliau gharib dengan kami, Sayyidil Syekh Al-Ustadz Gus Beni Haloman, insyaallah, yang sekarang beliau berada di Mesir ya, kota Al-Azhar. Semoga beliau diberikan keberkahan, semoga majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau semoga diberikan ketabahan, kesabaran untuk membina majelis online ya, majelis Bait Al-Muhammadi. Masyaallah. Semoga diberikan kelancaran, dan ana juga melihat majelis Bait Al-Muhammadi ada yang mengisi Sidil Habib Muhammad As-Segaf dari Jakarta. Beliau masyaallah luar biasa kalau dalam segi dakwah, beliau luar biasa masyaallah. Ya, alhamdulillah. Mungkin insyaallah kami izin kepada semuanya, kami menyampaikan bukan mauidul hasanah ya, kan, tetapi kita ini sharing bareng karena kita ini semua masih muda. Al-Fakir juga masih muda. Ya, Al-Fakir masih muda, sama-sama muda semuanya. Kita sharing bareng untuk apa sih kedepannya yang kita jalanin. Kenapa Al-Fakir mengambil tema kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Al-Fakir mengambil tema itu? Karena di orang muda sekarang banyak yang suka ke majelis, ya, banyak yang suka majelis. Akan tetapi majelisnya disalahgunakan sama mereka yang ke majelis. Bukan yang salah gunakan itu penceramahnya atau habaibnya atau ustadznya atau syekhnya, bukan. Akan tapi mereka yang pergi ke majelis mengatasnamakan, saya lo pernah duduk di majelis ini, saya lo pernah di sini. Nah, mengatasnamakan dirinya itu sudah pernah ikut, seakan-akan dia ini seolah-olah beliau ini orang alim, orang soleh, padahal belum tentu, beliau belum tentu. Kita lihat orang soleh ini yang di belakang foto saya ini, yang saya pajang, Sidil Habib Ali Al-Jufri.
Beliau adalah menantu daripada Syedil Habib Umar, ya, insyaallah. Beliau menantunya Habib Umar, Syedil Habib Umar bin Hafid bin Salim Syekh Bakar bin Salim. Syedil Habib Ali Al-Jufri, mukanya teduh, senang, damai, santai seperti Syedil Habib Umar bin Hafid. Nah, kenapa saya mengambil kecintaan kita terhadap Rasulullah? Ya, kita melihat contoh daripada orang-orang soleh, warasatul anbiya, orang-orang soleh yang diutus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, warasatul anbiya, dan nasabnya, keturunannya. Seperti apa? Syedil Habib Umar bin Hafid bin Salim bin Syekh Bakar bin Salim, terus Syedil Habib Ali Al-Jufri. Ada beberapa kita ngambil kisah-kisahnya beliau. Nah, terkadang ada juga yang pengen nikah muda. Akan tetapi nikah muda ini tidak menyontoh daripada Rasulullah dan mencontoh daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngaku cinta terhadap Rasulullah. Beliau ngaku cinta, aku cinta kepada Ahlul Bait, aku sayang kepada cucu baginda Rasulullah. Tapi beliau tidak menjalankan sunnah apa yang dijalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suami istri bermesraan di sosmed. Habis itu dipajang sana sini fotonya. Apakah itu yang disukai Rasulullah? Bahkan itu tidak. Itu yang tidak disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar, kita lihat apakah beliau pernah memajang anak-anak putrinya dan memajang anak daripada mungkin dan memajang istrinya, foto istrinya bermesraan? Tidak. Hadirin, Syedil Habib Umar punya HP, akan tetapi beliau tidak pernah melakukan yang tidak disukai baginda Rasulullah SAW. Nah, apakah yang orang sebaik beliau aja, Syedil Habib Umar, itu aja masih dimusuhi sama orang. Nah, tapi apa Syedil Habib Umar melakukan apa yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Apa? Sabar, dihina tenang beliau. Karena apa? Beliau punya zikir, zikir, beliau punya ratib. Apa yang dibaca beliau? Ratib apa? Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, yang biasa dibaca setiap ba'da maghrib atau ba'da isya. Nah, itu pegangan beliau, pegangan zikir, pegangan wirid. Nah, hizib yang beliau baca. Makanya beliau tidak pernah tenang. Nah, yang lain kan biasanya kalau kita niru ya orang-orang kafir, pasti kita melihat daripada itu sendiri. Maksudnya orang kok beliau seperti itu, orang kafir kan? Ngapain kita tiru? Justru kita tiru sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, ada juga kita bisa meningkatkan daripada kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, yaitu melakukan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau perempuan ini memakai wangi-wangian, tidak terlalu wangi. Maksudnya jangan strong banget lah. Boleh kan nanti bau, bagaimana Ustaz? Nanti kan bau bagaimana? Guru, nanti kan bau badan gitu. Boleh, pakai tapi jangan terlalu strong banget. Nah, kenapa yang dibolehkan laki-laki? Laki-laki ini suka keringat. Dia kan keringat, lari-lari sana sini, makanya dibolehkan strong banget pakai minyak wangi. Biar apa? Selalu wangi. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menganjurkan. Gitu. Nah, itulah salah satu kita yang bisa kita ambil hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta terhadap Rasulullah. Terus di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan zuhud. Bagaimana Rasulullah SAW itu zuhud, mengajarkan kita zuhud, tidak cinta dengan dunia. Begitu pula dengan Ahlul Bait yang kita tahu, Syedil Habib Umar, Syedil Habib Ali Al-Jufri,
Terus yang meninggal di kota Surabaya, Sidil Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus, Sidil Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, Sidil Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Sidil Habib Hasan bin Umar Al-Habashi, dan bagaimana cerita wali-wali Allah yang berceritanya itu ya tidak pernah melakukan hal yang luar yang maksudnya itu seolah-olah dia itu riak terhadap dunia. Enggak. Beliau zuhud. Karena apa? Beliau mempunyai ada kata-kata Al-Quran, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau ingin menjadi aulia-aulianya Allah, wali-walinya Allah, ya kalian harus takut kepada Allah dan mengikuti jalan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya makam-makamnya sering didatengin orang, sering diziarahi orang. Ya, bukan hanya makamnya Rasulullah yang sering diziarahi, di Surabaya juga banyak sering diziarahi. Tapi yang paling banyak pol ya di makam Rasulullah SAW sering diziarahi orang. Kenapa? Beliau mempunyai inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Beliau takut. Khauf itu artinya takut. Takut dengan yang kuasa, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari beliau itu melakukan sesuatu itu, bayangkan si Habib, para habaib ya, ada salah satu cerita Habib kalau nggak salah Habib Muhammad, para habaib lah, ya Habib Syekh bin Ahmad Bafaki Surabaya. Beliau melakukan sesuatu itu kayak ya Allah, aku ini pantas gak gitu. Setiap hari seperti itu, aku ini pantas gak jadi orang baik. Ada dikatakan salah satu cerita Syedil Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, itu yang biasanya dijulukin hujan lambat atau hujan, biasanya karomahnya itu hujan susu ya. Beliau itu ketika habis ceramah, duduknya itu di tempat-tempat yang hina. Tempat-tempat yang hina itu bukan di klub malam, bukan itu. Akan tetapi tempat-tempat yang hina itu di tempat-tempat sampah. Makan dari tempat sampah, tidur di tempat sampah. Itu saking beliau nggak mau terkenalnya, saking beliau zuhudnya, saking beliau waroknya, nggak mau terkenal. Saking beliau ini merasakan dosaku masih banyak. Bayangin coba, seorang wali ngomong seperti itu. Kalau kita kan biasanya, wah dosaku masih banyak, santai aja sih gitu. Masih ada Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, santai. Tapi nggak seperti itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu peringatan Allah yang dimana kalian itu lupa, memang benar-benar lupa sama Allah, terus diingatkan lagi sama para ustadz, wasilah, wabatahu ilahil wasilah. Wasilahnya itu dari ustadz, dari habaib, dari syekh, mengingatkan, ayo kembali kepada Allah. Kamu ini seorang ustadz, kamu ini seorang da'i, kamu ini seorang ustadzah yang ngajar sana sini, ngajarkan Al-Quran, ngajar ngaji. Ayo kembali. Nah, maka itu dicas lagi, wasari'u, kembali. Maka jangan heran misal ada orang bertato nanti dibilang, oh itu nggak pernah kembali kepada Allah. Jangan seperti itu. Kita ini harus menjunjung sikap husnudzon. Nah, itulah yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Husnudzon sama orang. Seperti ada salah satu cerita Syedil Habib, Syedil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, beliau dari kota Jilan, marganya Al-Jilani, keturunan daripada baginda Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bilang apa? Ada orang yang mau maling rumahnya. Rumahnya dimalingin orang. Tahu Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, ada hud talabas,
Khud ambil semuanya, ambil, tak apa-apa ambil. Itu dalam manakib ada ceritanya, ceritakan daripada anak-anaknya. Terus beliau diambil. Oh, yang perampok itu bilang, mikir dia, kok ngambil aja boleh ya. Dalam cerita ini, dalam manakib ini ceritanya, sirah ini, kok ngambil aja boleh ya. Terus apa ya gitu. Akhirnya beliau balik lagi. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat. Bayangin, sholat. Perampok, lihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat. Ya Allah. Di dalam habis sholat, beliau berdoa, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, ya Allah, mudahkanlah orang itu mencari rizki yang halal. Mudahkan ya Rob, mudahkan. Beliau orang perampok itu langsung gak mau merampok lagi. Besoknya belajar sama ulama-ulama soleh. Ketika itu perampok itu seakan seketika sudah dibacain oleh daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau langsung melambung tinggi jadi ulama. Nah, maka di sini juga kita bisa ambil sunnah-sunnahnya Rasulullah, sunnah-sunnahnya daripada keturunan Rasulullah SAW. Punya anak, didoakan sama ulama. Punya masalah, kita bermuhajahah sama Allah dan juga bermuhajahah sama para ulama, para alim ulama. Tanya sama ustadz, sama syekh, bagaimana? Bukan hanya sama Allah aja, tapi wasilahnya kita untuk wabadahu ilaihil wasilah. Mencari wasilahnya di mana? Ada dari ustadz, dari habaib, dari kiai, dari murabbi kalian punya guru, kalian cerita. Kalian punya guru, kalian cerita. Kalian punya orang alim, kalian cerita. Orang alim itu akan menutupi cerita kalian. Orang alim itu sudah tahu bagaimana diri kalian. Sebelumnya kok bisa tahu seperti itu? Mereka sudah tahu daripada dirinya dulu. Mengoreksi dirinya dulu sebelum mengoreksi orang lain. Itu orang-orang alim. Itu orang-orang soleh. Seperti itu. Nah, maka kita juga sama, meniru. Sebelum mengoreksi orang, koreksi diri kita sendiri. Bagaimana? Nah, kan baligul anni walau ayah. Iya benar, baligul anni walau ayah. Akan tetapi kalau kita sudah pantas, misal sama orang lain ya, bukan sama teman dekat, orang lain nih pengen ente dakwain, ya itu tidak sesuai prosedur bagi saya. Karena apa? Baligul anni walau ayah ini untuk teman-teman kalian. Teman-teman kalian yang misalkan dia itu dekat sama ente dan dianya ini seseorang ini dia itu dekat sama teman-teman yang lain terus terpengaruh sama teman-temannya yang nggak baik misalkan. Nah, yang sahabat yang ini baik, ya yang baik ini mengingatkan, baligul anni walau ayah di situ, ingatkan, bilang, ayo ke majelis lagi yuk, ayo kita sholat lagi ya, ayo, bukan, sholat lagi, ente gak sholat kafir, bukan kayak gitu, itu bukan mengingatkan orang. Kalau mengingatkan orang itu, ente mengajak, ayo kita sholat lagi. Oh iya nanti anak sholat, terus dia nggak sholat, terus ente balik sholat, dia tiba-tiba masih main. Ya dia sabar, mengingatkan itu bukan sesekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berterus-terus dengan cara yang baik dan cara yang berbeda-beda. Nah, ada ceritanya. Ini nanti pasti ada yang bertanya, bagaimana kalau kita mengingatkan habaib atau mengingatkan syaraif, keturunan baginda Rasulullah SAW, bagaimana? Ahlul Bait lah, bagaimana? Ini ada salah satu cerita Syekhana Khalil Bangkalan. Dari kota Bangkalan, Syekhana Khalil makamnya ada di Bangkalan dan itu ziarahi banyak orang. Beliau di Madura sana, Syekhana Khalil Bangkalan, dan beliau punya cicitnya banyak, cucunya banyak. Salah satu cicitnya yang saya kenal adalah Lora, yang kalian mesti paham lah, pasti kenal ya, Lora Kadam Sidik, siapa itu, Husain Basaiban. Husain Basaiban ini adalah cicit daripada Syekhana Khalil Bangkalan. Makanya dia dakwahnya
itu agak tasawuf sedikit. Dia meniru kakeknya sendiri, Syekhana Khalil Bangkalan, datuknya. Nah, kalau misalkan pengen tahu bukti bagaimana dia cucunya Syekhana Khalil Bangkalan, beliau adalah ponakan daripada Lora Ismail Al-Khalili di kota Bangkalan. Nah, itu Syekhana Khalil Bangkalan ini pernah menemukan Ahlul Bait yang terlantar di jalan. Beliau ini ketika jalan itu melihat pakai mobil, kan dulu sudah ada mobil ya, jalan gitu, menyium ada Ahlul Bait sedang tertidur di jalan, mungkin bekas mabuk atau gimana. Beliau bawa ke mobil, angkut itu sama khadimnya itu, angkut, ini ada, mungkin ini cucu Rasulullah ini. Padahal kalau kita ya, kita nggak tahu kalau itu cucu Rasulullah misalnya. Nah, tapi beliau tahu kalau itu cucu Rasulullah. Beliau ambil, beliau bawa sampai ke kamar, dan di rumahnya salah satu Ahlul Bait ini dikasih makan, dikasih minum, semuanya dilayani sama dia. Dilayani. Inilah ulama. Inilah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Melayani. Layani. Terus ditanya, antum ini Habib ya gitu. Enggak. Dia enggak ngakui, enggak mau menutupi gitu. Enggak, saya bukan Habib, bukan. Bukan. Iya, antum ini Habib. Coba antum sebutkan siapa marganya. Akhirnya disebutkan, ya, memang benar saya Habib. Disebutkan sampai Rasulullah SAW. Nah, kan benar. Terus salah satu Ahlul Bait ini ngomong sama Syekhana Khalil, kamu siapa? Gitu. Saya Khalil. Oh, kamu Khalil yang punya pondok pesantren itu ya? Gitu. Ya, kulo Khalil yang punya pondok pesantren. Saya Khalil yang punya pondok pesantren itu. Terus kenapa kok kamu mau membantu saya? Gitu. Saya ini pemabuk, Habib yang nggak boleh diikuti. Gimana? Kok kenapa kamu? Rasulullah SAW itu mengajarkan untuk membantu sesama muslim. Bukan hanya muslim saja, yang lain juga harus dibantu. Ketika dia kesusahan. Akhirnya Syekhana Khalil didoakan sama Ahlul Bait. Ya Khalil, semoga kamu jadi orang besar, jadi ulama besar, jadi orang alim, jadi bla bla bla, pokoknya yang baik-baik didoakan. Terima kasih, jazakallah khair. Nah, kita bisa ambil dari sini. Kenapa kok diambil? Kenapa kok Habib yang seperti itu dilantarkan aja sih harusnya? Tidak bisa. Ahlul Bait ini yang seperti itu ibaratkan ibaratkan Quran yang tersobek, yang tercecer di luar, ya, itu tidak layak pakai lagi. Akan tetapi Quran itu kan benda yang mulia, makhluk yang mulia. Apa? Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzal ha'an qawli wa fi'li wa niyatin. Itu kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Quran ini adalah yang mulia. Sampai-sampai dijelaskan dalam hadis, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang memberi syafaat itu bukan hanya sholawat kepada baginda Rasul, tapi membaca Al-Quran. Nah, itu diambil, ya, seperti itu. Terus ibaratkan Quran sobek itu tadi, itu dibungkus, dirapikan lagi, diperbarui lagi seperti baru, seperti ini. Ya, seperti ini, 1 sampai 30 seperti ini. Terus dijaga baik-baik. Itu kata Mbah Maimun Zubair, Kiai Mbah Maimun Zubair juga seperti itu. Habib yang tidak baik, tidak apa, itu seperti Al-Quran yang tercecer yang harus kita rambut. Nah,
Seperti itu. Maka jika ada salah satu teman, misalkan ente tahu dia ahlul bait, terus dia berbuat salah, ente ingatkannya bukan di luar, akan tetapi dimasukkan ke dalam kamar, entah ngobrol di mana, ayo ngikut saya, kamu bayarin makan, bayarin apa, sudah, keluar duit berapa, terserah, sudah, tidak apa-apa. Akhirnya kita ambil, ya, kita omong pelan-pelan, baik-baik. Habib, Syaraib, begini. Bukan di apa ya, dipublikasikan gitu sama orang, berbicara, digibahin orang. Nah, ini salah satu, tidak boleh juga gibah. Gibah nggak boleh. Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Nah, seperti itu. Kita bisa menyontoh daripada sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, bukan di dalam kitab Ta'limul Ta'lim, kita kembali lagi kepada kitab Ta'limul Ta'lim, zuhud dan wara'. Zuhud itu bukan berarti orang yang pakai imamah, terus pakai selendang, terus dia alim. Bukan. Takkan tetapi zuhud ini adalah yang dimana jauh daripada dunia. Misalkan dia memegang dunia itu ada di genggamannya dia doang. Dunia itu cuma seditik gini tok, centil gitu bagi dia. Gampang, itu dunia. Tidak haus dengan dunia, akan tapi dia haus dengan akhirat, haus dengan ilmu, haus dengan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu adalah zuhud. Terus menghilangkan hal-hal syubhat. Syubhat ini adalah kalian misalkan mengambil daripada barang yang bukan miliknya. Itu syubhat. Nah, ini misalkan ada ketemu uang di jalan. Wah, ada duit nih 100.000 apa 30.000 atau berapa 5 juta lumayan ya, gue belum makan, aneh belum makan nih, terus nanti ambil, tak tahu punya siapa, itu syubhat. Makanan yang kamu makan bisa jadi haram. Nah, ini ada lagi pembahasannya panjang kalau saya bahas tentang makanan yang bisa jadi haram, panjang nanti, karena ini pembahasannya apa, cinta sama ahlul bait dan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, yang poin paling penting adalah satu, cinta terhadap Rasulullah bukan hanya bersolawat, akan tetapi melakukan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau masalah punya istri, punya anak, luas lagi dia nanti, luas lagi bukunya, ada lagi kitabnya, tebel lagi. Saya menjelaskan lebih lama lagi. Biasa saya menjelaskan bisa sampai 2,5 jam menjelaskan tentang kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Maka ini permintaan dari host atau permintaan dari majelisnya 45 menit saja. Mungkin masih 2 menit lagi lah. Saya kasih 2 menit lagi ya. Dan tambahan tentang ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Sudah, cinta terhadap Rasulullah, melakukan sunnah daripada Rasulullah SAW. Itu. Yang kedua, ahlul bait kenapa sih dicintai? Walau ja'allahum dzurriyyatahum min ba'dihim. Rasulullah SAW sendiri yang menyuruh cinta. Bukan saya, bukan, tapi Rasulullah SAW. Kita cinta, gitu. Kita cinta. Kalau sudah cinta, maka mengingatkannya itu tadi yang saya bilang. Apa? Pelan-pelan, baik-baik, itu. Karena beliau adalah yang dimuliakan. Seperti itu. Kenapa ahlul bait dimuliakan? Dan Rasulullah sendiri yang bilang, bukan kami. Walau ja'allahum dzurriyyatahum min ba'dihim, ada itu surat Al-Ahzab apa Al-Anbiya kalau nggak salah ayat ke-26 atau ke-27. Ya, kalau nggak salah nanti saya buka lagi Al-Anbiya. Yang penting di deretan Al-Anbiya. Coba cari walau ja'allahum dzurriyyatahum min ba'dihim. Itu depannya seperti itu, depannya ila akhiru ayat. Nah, seperti itu. Habis itu kita sudah banyak kisah-kisah tadi ya, mencintai ahlul bait bagaimana, yaitu salah satu kisahnya Syekhana Khalil Bangkalan. Terus banyak juga kisah-kisah yang luar biasa, Syekh Kiai Hamid
Pasuruan juga kisah-kisahnya juga luar biasa. Nah, kalau mau lebih lanjut, lebih tahu lagi, datang ke majelis-majelis ilmu yang dinamakan majelis-majelis ilmu ini adalah wadah bagi kalian untuk mengecas diri. Yang ustadz, yang ustazah, datang ke majelis ilmu. Jangan takut, jangan seakan-akan, oh saya ini ustadz, terus gak usah ke majelis lagi. Ngapain ke majelis lagi? Saya ke majelis terus. Untuk apa? Kita tahu bagaimana kesalahan kita diceramai. Ada salah satu kata, maka saya sebenarnya nggak mau ceramah. Ini nggak mau. Salah satu kata di balik omongan guru saya Syedil Habib Aidrus bin Muhammad dan Abdul Qadir Al Aidrus dari Majelis Rasulullah SAW Jatim, beliau pernah berkata, syahwatul kalam min minasyahawati ta'am. Syahwatnya kalam ya, berbicara itu lebih keji daripada syahwatnya makan. Karena apa? Orang yang berbicara terus tidak mau dinasehati itu lebih parah daripada orang yang makan. Ayo, orang yang makan nih, orang yang makan nggak terlalu parah, tapi lebih parah itu yang yang suka nasihat terus, tapi dalam dirinya tidak mau dinasehati. Ini yang lebih bahaya. Maka jangan sampai kita nggak mau dinasehatin, kita buka lebar-lebar telinga kita. Mau ente jadi ustadz, mau ente jadi ustazah, mau ente jadi kiai, mau ente jadi apapun itu, ya. Kalau Habib sudah ada nasabnya, gelar, ada nasab lah, nasab bukan gelar, nasabnya sudah memang sudah ditulis lah. Nah, tapi kalau kita ini yang sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, sudah jadi ulama besar, ya, nanti siapa tahu di sini kan kita nggak tahu. Nah, itu jangan sampai menyombongkan diri, karena Rasulullah SAW tidak suka menyombongkan diri. Walaupun dia pakai imamah terus dia sombong, karena sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah. Imamah kan sunnah, tidak kan sunnah, sudah menjalankan Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah. Dia sombong, bukan yang disunahkan kalau dia sombong. Tapi yang disunahkan itu kalau dia nggak sombong, humble, ibaratkan humble sama orang, humble itu enak gitu. Maksudnya orang ini apa, nerima. Itu. Maka kata guru saya yang terakhir, Syedil Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas, beliau bilang, buka telingamu nak, buka telinga lebar-lebar, terus kalau mau jadi orang hebat, orang soleh, banyak-banyak dinasehatin. Banyak-banyak nerima nasihat dari orang. Mau siapapun itu. Karena timbulnya orang-orang sukses, timbulnya orang-orang sudah melambung tinggi, itu suka dinasehatin orang lain. Nah, saya pun kalau ketika salah, nasihatin saya, fadhlu, silahkan. Misalkan, Ustaz jangan begini, enggak apa-apa. Ana terima. Tapi kalau di ente nasihatinnya kayak kasar, nah, Ana juga sabar aja, ya udah, biar aja, yang nggak tak reken, kasar soalnya. Tapi kalau pelan-pelan, antum itu begini, harus begini, betul, bismillah. Nasihat sama marahin beda. Nasihat itu bukan marahin, nasihat itu bilang pelan-pelan, itu nasihat. Tapi kalau nadanya tegas, nah itu namanya marahin. Kayak akan-akan dirinya harus disaingi, enggak mau disaingin, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Matafa'anallah bituli hayati. Syukron. Itu saja yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Masya Allah, itulah penyampaian materi dari Ustadz Habian. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin. Teman-teman, bagi yang mau nanya silakan bisa raise hand atau kirim di kolom chat. Boleh ada pertanyaan. Boleh, silakan. Silakan. Tulis kolom chat atau raise hand, dia mau bertanya secara ini ya.
voice. Oke, silakan Kak Satria. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz Mahbub. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa ini, Rek? Asik. Kayak kenal ana. Ahsanallahu ilaikum. Masya Allah. Masya Allah. Siapa ini? Kif hal Ustadz? Alhamdulillah bkhair wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah khair khair. Ya Allah. Ana الآن في Jember Ustadz, Madinah Jember. Di Jember. Nah, Antum siapa namanya? Satria Ustadz. Satria min Jember. Laisa Darul Quran Sukabumi. Allahu Kuntu akbar. Masya Allah. Ente ke bkhair? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ini soal Ustadz an yani hunaka makbar bil Indonesia Ustadz di bil Indonesia. Nah, di kota Tarim Ustadz ada namanya makam Zanbal. Oh, Yang di Zanbal situ, ya. nah, dimakamkan wali-wali. Hmm. Nah, kemudian di makam tersebut dibangunlah kayak seperti atap, kemudian ditaruh lampu, kipas pendingin sebagai tempat orang berziarah. Tapi yang ana tahu Ustadz, bahwasanya ada hadis dari Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Hadis sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun sesuatu di atas kubur, kemudian yuq'ada alaihi, duduk di atasnya, wa yubna alaihi, dan dibangun sesuatu di atasnya. Apakah yang terjadi yukhalifus sunnah Ustaz? Ma ra'yuk an hadzal amr? Ada mungkin ini ikhtilaf ya Ustaz. Ustaz Satria, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Akan tetapi kita mengikuti jalur dari guru-guru kita masing-masing. Ente punya guru, punya dalil, silahkan ente pakai. Nah, gitu. Ente punya dalil, silahkan anda pakai. Jangan kita ini lana a'maluna walakum a'malukum. Dan kita juga wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu. Ana punya teman-teman di Surabaya seperti antum, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman Ana ya jalurnya beda-beda, Satria. Ustadz yang seperti antum banyak di Surabaya. Kathir hadir jiddan. Beliau juga ngikut di majelis kami, beliau juga dengerin tausiah dari kami, beliau juga ikut ngaji sama kami. Alhamdulillah mereka intinya kita ini jangan pernah bercerai-berai. Sudah. Nah, sorry Ustaz. Guru-guru kita masing-masing, kita punya guru, ya udah guru kita. Guru kita apa? Lakukan, ya lakukan. Dan kita sifatnya mengajak. Antum punya jamaah misalkan punya jamaah yang lain, antum ajak dalam kebaikan. Ibaratkan fastabiqul khairat, kita mengajak dalam kebaikan. Intinya jangan lupa Al-Qur'an. Intinya jangan lupa. Intinya selalu mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Seperti itu. Masyaallah. Kami tidak menyalahkan, akan tetapi kami ya mungkin ada sedikit ikhtilaf ya, wallahu a'lam. Karena itu hadisnya kalau nggak salah itu hadis hasan li ghairihi. Itu dalam hadis. Kemungkinan dalam Sahih Muslim Ustaz. Iya. Sahih Muslim. Itu kan kalau kita belajar mustalahul hadis itu ada hadis hasan li ghairihi, ada hasan li lafzi, dan dalam Sahih Muslim itu apa? Hasan li ghairihi wa hasan li dzatihi. Itu bisa dikatakan hadis hasan riwayatnya. Jadi ada istilah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Itu yang Al-Fakir tahu. Selebihnya syukran. Nah, Ustaz. Soal tsani mungkin Ustaz. Hal yalzam
man ittasala nasabuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yalzam an yakuna mustaqiman fi hadzal din, yani yastaqim. Mungkinkah siapapun yang nasabnya tersambung kepada Nabi itu bahwa dia itu berada di atas kebenaran? Apakah yalzam Ustaz? Pasti begitu? Menurut Oh, Ustaz? kalau di dalam kita, di dalam kita pelajari oleh para habaib, para kiai-kiai seperti Kiai Idrus Romli atau kiai-kiai yang Syekh Abdul Somad, mereka punya kesalahan. Akan tetapi kita apakah bisa mengikuti mereka dalam kesalahan itu? Kalau kesalahannya jangan diikuti, yang baiknya diikuti. Itu yang diajarkan guru kami Sayyidil Habib Idrus bin Muhammad Abdul Qadir Idrus. Kesalahan itu didoakan, kata Sayyidil Habib Idrus. Doakan agar mereka kembali ke jalan yang apa yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Aksud yani hal yajuz an na'khudh al-ilm minhum, yani siapapun yang nasabnya tersambung, apakah kita boleh langsung mengambil ilmu darinya? Maksudnya siapapun Habib yang tersambung sanadnya, berarti boleh kita ambil ilmunya. Apakah begitu, Ustaz? Boleh. Ya. Ayo. Masyaallah. Syukron, Ustaz. Ya, naam. Ya, ada syukur. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Ahlan wa sahlan. Insyaallah, insyaallah. Ya, khalas ya. Cukup. Masya Allah. Selanjutnya teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah dibebas habis. Dah, tutup aja. Nah, Ustaz. Selanjutnya penyampaian kata-kata motivasi dari Ustadz buat kita semua. Jadilah muslim yang baik, jadilah muslim yang mengingatkan teman-teman untuk kembali ke jalan Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, terus sering-sering banyak belajar sama guru-guru yang alim, yang soleh, ya, jangan pantang menyerah untuk dalam kebaikan. Karena saya diajarkan sama guru-guru kami, jangan ada pantang menyerah untuk dalam kebaikan. Walaupun ada masalah, ada apa, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dikasih wasilah, akan dikasih jalan sama Allah yang terbaik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni laka zakarin, laka awahina munibina mukhridin. Allahumma laka tawwabin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Kami minta, ya Allah. Ya Rabb, tolong ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Gugurkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ingatkanlah kami selalu denganmu, ya Rabb. Ya Allah, jangan lupakan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Selalu berikan tariqah jalan yang baik, yang lurus, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Ya khalas.